और ट्रको पर पण पाछळ लखेलुं होय छे मेरा भारत महान। तो ठीक है, आमांथी बचाए तो बची शकवानी कोशिश करवानी छे, नहीं तो चारे बाजू आज लागू पड्युं छे। बाकी सुख शांतिथी 4-5 माळा गणी लईए अने धर्मी थई जईए। बाकी जे करवानुं छे ते करता रहेवानुं। चालिया इकर अठोड़ मनનું ધાર્યું કરવું એ જ એક એનો આચાર હતો। સૂત્રકાર કહે છે એનું એક જ કામ મનનું ધાર્યું કરવું, કોઈના બાપનું ન સાંભળવું, ઠીક લાગે તેમ કરવું। તો ઈકાઈ રાઠોડ દુઃખના કારણભૂત અત્યંત મલિન પાપ કર્મોનું આચરણ કરતો જીવન વિતાવી રહ્યો હતો। આવી રીતે જીવન વિતાવતો હતો। એ તો સીધે સીધો સરવાળો છે, જેવું કરીએ તેવા પછી ફળ મળે। સારું કરીએ તો સારું મળે, નરસું કરીએ તો નરસું મળે। આજે આ કાળમાં પણ ઘણા લોકો ખૂબ શાંતિથી જીવે છે। શાયદ એમણે સારું કર્યું હશે એટલે એમને અત્યારે શાંતિ મળી છે। બાકી બહુજન વર્ગ અત્યારે અજંપામાં જીવી રહ્યો છે। શાયદ એણે પહેલાં સારું નહીં કર્યું હોય તો અજંપો મળ્યો છે। तो गई काले आपणे बात करी हती ईकाई राठोड़ ने केटला रोगों पैदा थया? 16 रोग पैदा थया। शास्त्रकारों कहे छे कि आपणे जेम तेम पैसा कमाईए, शायद पैसा मळी पण जाए पण पछीथी अंतराय कर्म ऊभो थाय। अंतराय कर्म ऊभो थया पछी बीजा आगला पछीना भवोमां शायद तमे मनुष्य बनो अने पैसा कमावा कोशिश करो तो तमे सरखी रीते कमाई न सको। कारण के आगला भवमां जे नीति अने प्रमाणिकता दाखववी जोईए ए नीति अने प्रमाणिकता तमे दाखवी नथी। अत्यारे एनो अंतराय कर्म उदयमां आव्यो छे। आज घणा लोको बिचारा सवारथी मानी करी सांज सुधी कड़क मजूरी करे छे छतां मेळवी शकता नथी। आपणे अनुमान करी सकीए के कोई पण जन्ममां एणे एवा अंतराय कर्म ऊभा कर्या छे कि आटली मेहनत पछी पण एमने मेहनताणाना एक दिवसना 500, 1000, 2000 रुपया मळे छे। मेहनत केवी? आवी गरमीमां बिचारा तड़कामां काम करता होय, वजन उपाड़ता होय, तगारीओ उपाड़ता होय, ईंटो उपाड़ता होय, भारे खम जोई लो। आज घणा लोको वारेला छे के बिचारा रोटला भेगा छे, बाकी कांई नथी बिचारा पासे। एटले आ जन्ममां आपणे जे करीशुं अत्यारे मीठुं लागशे, सारूं लागशे। अगर भविष्यनी आपणे फिकर करता होईशुं तो आ जन्ममां आपणे जागृत रहेवुं बहु जरूरी छे। तो ईकाई राठोड़ एना शरीर में ज्यारे 16 रोग पैदा थया त्यारे एक दिवसे पोताना माणसोने सेवकोने बोलावी करी अने कीधुं के तमे चोरे चौटे जाओ, त्यां जई करी अने जाहेरात करो के अमारा स्वामी ईकाई राठोड़ ने 16 रोग पैदा थया छे। आ 16 रोग दूर करवा माटे कोईपण चिकित्सक सारामां सारी चिकित्सा करी सके अने 16 रोग मिटावी सके एने ईकाई राठोड़ तरफथी सारामां सारूं इनाम नहीं मेहनताणुं आपवामां आवशे। कोई वैद्य होय, ऊंचा वैद्य होय, श्रेष्ठ वैद्य रहेला होय, एवा कोई पण वैद्य उपचार करशे, बीमारी मटशे तो ईकाई राठोड़ सारामां सारा पैसा एने आपशे। आवा लोको छे ने ट्रीटमेंट करावी ले पछी वैद्य पैसा मांगे ने तो शू कही दे? शू कही दे? कारण के सामे सत्ता छे, बोली न सके कांई। तो ये वैद्यों ने पण कही सके छे ईकाई राठोड़ के हूँ तो मोटो माणस छूं, मारी पासेथी पैसा लेवाय, तमारे मफत ट्रीटमेंट करवी जोईए। पण ज्यारे जाहेरात एना सेवको करे छे चौटे, 3 रस्ते, 2 रस्ते गाममां जाहेरात करे छे तो ये जाहेरात घणा वैद्योए सांभળી, हकीमोए सांभળી। ए वैद्यो विचारे छे के ईकाई राठोड़ बीमार छे, एने 16 रोग पैदा थया छे, एने कोई सारा वैद्यनी जरूर छे। तो घणा वैद्यो उद्घोषणा प्रमाणे, जाहेरात प्रमाणे साधनों लई, दवाओ बवाओ लई
ટ્રીટમેન્ટની બેગો લઈ કરી અને નીકળી પડ્યા ઈકાઈ રાઠોડના ઘર તરફ. ઈકાઈ રાઠોડના ઘર પાસે આવી કરી ઈકાઈ રાઠોડને મળ્યા, સલામ ભરી વાત કરી બધી. તો ઈકાઈ રાઠોડ એ વૈદ્યોને કહે છે કે મને શરીરમાં 16 રોગ પેદા થયા છે, બહુ તકલીફ છે મને શરીરમાં, તમે એવા ઉપચાર કરો કે મારી આ બીમારીઓ બધી મટી જાય. તો આ વૈદ્યો બધા ઉપચાર ચાલુ કર્યા. સૂત્રકાર વિપાક સૂત્રમાં કહે છે કે ઉપચારો કેવા કેવા કર્યા, કઈ રીતે ઉપચાર કર્યા, કેટલા પ્રકારના ઉપચારો કર્યા, એનું વિસ્તારપૂર્વક વર્ણન કરે છે. સર્વપ્રથમ તો વૈદ્યોએ ઈકાઈ રાઠોડની નાડી જોઈ. નાડી જોયા પછી કેટલાક વૈદ્યો અભ્યંગન કરે છે. અભ્યંગન મતલબ કે માલિશ કરે છે શરીરમાં. તો કેટલાક વૈદ્યો સ્નેહપાન એટલે ઘી જેવી એવી સ્નિગ્ધ ચીજો રહેલી છે એ ઈકાઈ રાઠોડને ખવડાવે છે. એટલે એ રીતે અલગ અલગ વૈદ્યો અલગ અલગ ટ્રીટમેન્ટ કરે છે. કોઈક ઉલટીની દવા આપે છે, વોમિટ થાય અને જે તે શરીરમાં કચરા હોય એ નીકળી જાય. તો કોઈક વોમિટ કરાવે છે. તો કોઈક વૈદ્યો જુલાબની દવા આપે છે કે એવા કોઈ શરીરમાં કચરા જમા થઈ ગયા હોય. હવે આવા લોકો પાપ કરતા હોય એટલે ખાવાનું પણ કેવું હોય આ લોકોનું, ખાવાનું પણ એવું હોય. એટલે શાયદ વૈદ્યોને એમ પણ થતું હોય કે ખરાબ ખાધું છે એના કારણે પણ આ બીમારીઓ હોય, એટલે કોઈ પેટ સાફ કરાવે છે. એ રીતે અલગ અલગ કોક જાતના વિલેપન કરી અને પરસેવો શરીરમાંથી છૂટે, અને પરસેવો છૂટે તો જે તે અંદર કચરા જમા થઈ ગયા છે એ પરસેવા વાટે બહાર નીકળે. એટલે એ રીતે. અને આ સૂત્રમાં તો વાત આવે છે કે ગરમ ગરમ લોઢાના કોષ તૈયાર કરે છે. પેલી શું હોય હા, તો એ ગરમા ગરમ કોષ તૈયાર કરી અને આ ઈકાઈ રાઠોડને ડાંભ આપે છે. આવી રીતે ઘણો ઉલ્લેખ છે, વર્ણન છે, તમે કંટાળી જશો એટલું બધું ઉલ્લેખ છે. કોઈ બસ્તી કર્મ કરાવે છે વૈદ્યો, કોઈ શિરોભેદ નાડી વિંધે છે, છરી ચાકુ અને સામાન્ય શસ્ત્રો લઈ કરી અને નાડીનું જે તે એમને હોય એ રીતે કરે છે. પ્રતક્ષણ કેટલાક વૈદ્યો છે નાના નાના શસ્ત્રોથી એમની ચામડી કાપે છે. કોક વૈદ્યો માથા પર તેલ લગાડી કરી અને ચામડાનો પાટો વીંટે છે. પીડા બહુ હશે અને બિચારાને બીમારીઓ ઘણી છે. ઘણા લોકો કહે મારા સાહેબ હોસ્પિટલ જોવા ન મળે તો સારું, હોસ્પિટલના દરવાજા. પણ ખબર નહીં આપણા શરીરમાં ક્યારે કઈ બીમારી પેદા થાય અને હોસ્પિટલના દરવાજા જોવા પડે. તો કેટલાક વૈદ્યો છે એ અલગ અલગ બધી પ્રક્રિયાઓ કરે છે. ગુટિકા ખવડાવે છે, કોઈ જડીબુટીઓ ખવડાવે છે, કોઈક જુદા જુદા પ્રકારના ઔષધ ભેષજ ખવડાવે છે, કોઈક હૈયા ધારણા આપે છે અને ઈકાઈ રાઠોડને કહે છે તમારી આ બધી બીમારીઓ મટી જશે, અમે ખૂબ સારા ઉપચાર કરી રહ્યા છીએ. એક વૈદ્યો ઉપચાર કરી રહ્યા છે, બીજા વૈદ્યો નવા ગામમાંથી આવે છે. સૌ પોતાના અભ્યાસ પ્રમાણે આના પર અખતરા કરે છે. પણ એ અખતરા કરતાં તૈણમ ઈકાઈ રઠ કૂડે વેજ પડી આખીએ પડી યાર પરિચે કહેવા એમ માગે છે કે ખૂબ ઉપચારો કર્યા પછી પણ, ઔષધ ભેષજ વગેરેની ટ્રીટમેન્ટ કર્યા પછી પણ એની બીમારી કોઈ પણ નાબૂદ થતી નથી. વૈદ્ય બધા ઉદાસ થઈ જાય છે. ઈકાઈ રાઠોડનો જે પરિવાર હતો એ પણ બિચારો ઉદાસ થઈ જાય છે અને અંતે બિચારાનું આયુષ્ય પૂરું થાય છે. ગુજરી ગયો બિચારો. શું લઈ ગયો? 500 ગામોનો અધિપતિ હતો. કંઈક પોતાના નામે જમીનો કરી હશે
કરી હશે ને, ઘણી જમીનો કરી હશે. શું લઈ ગયો? એક વિચારક કહે છે માણસ પાસે એકરોમાં જમીન હોય પણ જ્યારે મરે છે ત્યારે એને થોડી વાર માટે કેટલી જમીન મળે છે? હા, બસ એ પણ થોડી વાર પૂરતી મળે, પછી તો એ પૂરી. જમીન છે ને આજ સુધીમાં કોઈની થઈ નથી, જમીન ક્યારે કોઈની થવાની નથી. આજે માની લો અત્યારે ખુશાલભાઈ તમે અધિકાર જમાવ્યું છે જમીન પર, કાલે શું જિંદગીમાં ફેરફારો થઈ જાય કાંઈ ખબર પડતી નથી. માણસ કંઈક માણસો જમીન જાગીર આમને આમ મૂકીને ગયા છે. આપણે રાજા મહારાજાઓના સ્થળો જોઈએ અત્યારે, પછી વિજય વિલાસ પેલેસ હોય કે બીજા કોઈ પેલેસ રહેલા હોય, કેવા વિશાળ ટોટિંગ બનાવ્યા છે, એ બધી જમીનો જાગીરો ત્યાંની ત્યાં રહી ગઈ છે. આ બિચારો ઇકાઈ રાઠોડ એનું આયુષ્ય બતાવે છે વિપાક સૂત્રમાં 250 વર્ષનું. આ 250 વર્ષનું આયુષ્ય ભોગવી કરી રત્નપ્રભા નામની પહેલી નરકમાં ગયો. આ ઇકાઈ રાઠોડનો ભાવ મૃગાપુત્રથી પહેલાંનો કે પછીનો? પહેલાંનો. ઇકાઈ રાઠોડનો ભાવ મૃગાપુત્રથી પહેલાંનો, પછી આ મૃગાપુત્ર થયો છે. તો ઇકાઈ રાઠોડ પહેલી નરકમાં ગયો, પછી એ ભટક્યો હશે, ઘણો ફર્યો હશે, અને ઘણો ફરતા ફરતા હે ગૌતમ, એ ઇકાઈ રાઠોડનો જીવ અત્યારે આ મૃગાપુત્ર છે. જુઓ એની હાલત. એ માની કુક્ષીમાં ઉત્પન્ન થયો, મનુષ્ય તરીકે એનું ગાંઠ ગળાયો, પણ જન્મ્યો ત્યારે આ છે, આ પાપ કર્મ. ગૌતમ સ્વામી મહાવીર ભગવાને જે વાત કરી મૃગા લોઢિયાની, એનો જે સંભળાવ્યો ભાવ, અરેરાટી થઈ ગૌતમ સ્વામીને. હવે આ વાત છે આપણે વીંટીશું, એટલે આટોપીશું. એ આટોપતા પહેલાં હજી વિપાક સૂત્રમાં થોડી એના વિશે વાત આવશે, અને પછી આ કથા થશે પૂરી. એ કથા પૂરી થશે એટલે બીજી કથા ચાલુ થશે. એમાં એટલી વાતો ભયંકર આવે છે કે માણસો જ્યારે પાપ કર્મ બાંધે છે ત્યારે કેવી રીતે પાપ કર્મ બાંધે છે. અત્યારે વિપાક સૂત્રનો આપણે પહેલો વિભાગ વિચારી રહ્યા છીએ. પહેલો વિભાગ છે દુઃખ વિપાક, જેમાં દુઃખની જ વાતો આવશે. અને માણસને દુઃખ પાપથી મળે છે અને સુખ માણસને ધર્મથી મળે છે. આવો એ નિશ્ચય રહેલો છે. તો એના પર આપણે ચર્ચા કરતા રહીશું. થોડું તમને સમજાશે, થોડું નહીં સમજાય, તો જેટલું સમજાય તેટલું આપણું, એના વિશે આપણે વધારે વિચારીશું. અત્યારે આટલું જ.